بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، خبرناک کے ساتھ ارشاد بھٹی۔ ایک گاؤں میں یکے بعد دیگرے کئی چوریاں ہوئیں۔ پورا گاؤں پریشان تھا، چور پکڑا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سب گاؤں والے گاؤں کے پہنچے ہوئے پیر، بلکہ سیانے، زیادہ لفظ مناسب ہوگا سیانے کے پاس پہنچے۔ سیانے نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ چادر لیں، 4 شخص اس چادر کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، پورا گاؤں اس کے نیچے سے گزرے، اور جو چور ہوگا وہ جب چادر کے نیچے سے گزرے گا تو وہ خود بولے گا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے۔ خواتین و حضرات، پورا گاؤں چادر کے نیچے سے گزر گیا، مگر کوئی نہ بولا کہ ہاں میں چور ہوں یا میں نے چوری کی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ چادر چوروں نے ہی پکڑی ہوئی تھی۔ خواتین و حضرات، یہی ہماری 73 سالہ تاریخ ہے۔ آج خبرناک میں بہت کچھ ہے، بڑا مزے کا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں ہماری 32 سالہ سیاسی تاریخ کے گرو، جس پر اگر مجھے موقع ملے تو میں PhD کروں، جناب آصف علی زرداری صاحب۔ بھٹی سیدھی بات کھپے، ادھر ادھر کی نہ کھپے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ چادر اور چوری یہ کیا ہے؟ سر آپ سمجھ گئے؟ سر دونوں سائڈوں تو کلے کھیڑ دے جے۔ آپ جدہ شطرنج کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی۔ زرداری صاحب ہمیشہ سے دونوں سائڈ سے کھیلتے ہیں۔ زرداری صاحب ایک گھوڑا صرف 2.5 چلنا ہی چلتا یا کہ دلتی بھی مارتا؟ تو گھوڑے دے پیچھو لنگ کے تے ویخ۔ زرداری صاحب نے سٹریٹ سمارٹ سیلف میڈ تا سیلف سٹارٹ۔ اگر مل جائے نمبر گیم ایوری ون از پٹ ٹو شیم۔ سینٹ میں بجائیں گے بینڈ، باقی رہ گیا شیم و فینڈ۔ یار شیم 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 لگائی ہوئی ہے کہ پٹی صاحب کچھے چاہ گئے نے۔ شیم شیم شیم۔ بھٹی صاحب، جب ہنری فورڈ نے اپنی زندگی شروع کی تھی تو اس کے پاس ٹائر بھی نہیں تھا۔ ہنری فورڈ کے پاس سر محل بھی نہیں تھا۔ سر محل تو میرا کبھی تھا بھی نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں اس کا کچھ۔ لیکن جب وہ بیچنے کی باری آئی تو آپ نے پیسے وصول کر لیے۔ سر بچپن جو فلموں بھی آندے رہے ہو تسی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ سالگرہ فلم میں کام کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ زرداری صاحب موجود ہیں، آپ نے کیا تھا سالگرہ میں؟ میں سالگرہ پہ کیوں کام کروں گا؟ میں کیک بیچتا، میری بیکری ہے۔ خواتین و حضرات، زرداری صاحب نے صرف ایک فلم میں کام کیا ہے اور وہ بھی فلاپ ہو گئی تھی، اور اس فلم کا نام ہے منزل دور نہیں۔ سالگرہ نہیں، منزل دور نہیں۔ واہ واہ، انہاں لی واقعی منزل دور نہیں سی۔ آپ کی بھی کوئی فلم فلاپ ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ مجھے ویسے پہلی مرتبہ عجیب سا لگا ہے۔ نہ اس کا پروڈیوسر میں تھا، نہ اس کا ڈسٹریبیوٹر میں تھا۔ جب پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر میں نہیں ہوں گا۔ اچھا سر، بھٹی صاحب یہ گھوڑا ہے، جی، یہ بڑا منہ زور گھوڑا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی ایک منہ زور گھوڑا ہے۔ لیکن سر آپ نے کیا قابو کیا ہوا ہے؟ ایک وصیت پہ آپ نے اس منہ زور گھوڑے کو کیا قابو کیا ہے؟ بڑی وصیت آموز گل کی تھی۔ گھوڑا بھی ہو رکھیا جنوں پٹھے نہ پونے پہ۔ اچھا سر، بھٹی صاحب آپ کو پتہ نہیں، آئی ہیٹ یو۔ سنا ہے جی کہ آپ ہائی اسکول میں فیل ہو گئے تھے۔ نہیں سر، اس میں اتنے سعادت حسن منٹو صاحب اتنے بڑے افسانہ نگار، وہ 3 مرتبہ میٹرک میں فیل ہوئے اور پھر اردو میں بھی فیل ہو گئے، اور جاوید اقبال، علامہ اقبال صاحب کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال صاحب، وہ بھی فیل ہو گئے۔ جسٹس جاوید اقبال میں خوش ہونے لگا تھا، لیکن ان کا افسوس ہوا وہ علامہ اقبال کے بیٹے کا۔ یہ وہی ہیں سر؟ اچھا نہیں، میں سمجھے وہ دوسرے والے جاوید منٹو صاحب، وہ جڑے مینو پیڑے لگتے ہیں۔ وہ کون؟ نائب والا۔ سر بڑے آپ ایمان سے نہ قسم سے۔ بھٹی صاحب سب کا بتائیں گے، آپ اپنا نہیں بتائیں گے۔ پوچھ لے۔ نہیں جی، پٹی کدی فیل ہی نہیں ہو سکتا جناب۔ کیوں؟ وہ پٹی فیل ہوئے تو ماسٹر دا انگوٹھا لا دیندا، اور ڈردا ہی پاس کر دیندا۔ پٹی نو پوچھو نا کہ ہوم ورک کیتا ہے، وہ کہتا ہوم ورک نہیں کیتا، ہیڈ ماسٹر نو کٹ لیں گے۔ یار بٹ جی، اللہ کا خدا کا خوف کریں، ماسٹر قابل احترام ہوتے ہیں۔ یار جدہ جی، پٹی سکول چ پیپر نہیں دیندا، ماسٹر تے پرچہ دے دیندا۔ میں دیکھ رہا ہوں
اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں آپ انجوائے کر رہے ہیں، اسپیشلی میرے خلاف۔ بالکل بھٹی صاحب، آپ کو میں بتاؤں، آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جی جی جن کو اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ਅੱਛਾ ਜਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ PDM ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। کیسے؟ ਉਹ ਜੀ ਫਾਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਫੋੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਰੇੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਘੋੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਮੈਚ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਮਾਰਚ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਭੱਟੀ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤਬਰਕ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਅਦਮ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਤਮਾਦ ਉਸ ਪਾਸੇ। بھٹی صاحب میں تہاڈی اٹ تو اٹ بجا دینی جی، پہلے میرے تو بھائی بھی نہیں جانا، میں دس رہا پہلے بھی آپ نے بجائی تھی۔ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਟ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ? ਭੱਟੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਵੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। بھٹی تو اٹ چک کے دس دیندے نے کہڑے پٹی دی ہے۔ سر ویسے اس وقت تک جتنا آپ کھیل چکے ہیں جی اس ملک کے ساتھ، مزہ لے رہے ہو آج، دل کی خواہش پوری ہوئی ہے۔ سر جیت آپ ہی رہے ہیں، یہ میں نے مان لیا۔ سندھ ماشاءاللہ آپ کے پاس جی زیرو پرفارمنس اور زیرو گورننس کے باوجود سندھ میں بھٹو زندہ ہے، باقی سب فوت ہو گئے۔ زیرو گورننس کیسے؟ بھٹی صاحب ہم نے اتنے اچھے ہاسپٹل وہاں پر بنائے ہیں۔ سر آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے وہاں؟ اتنے بڑے زیرک انسان کو بلا کر آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے حقوق بلوچستان پیکج دیا، آپ نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا، آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ڈیولیشن اور پار کیا، اس پر بات نہیں کرتے۔ سارے بیزار صاحب نے اکا ہی رہندے نے، انہاں دے مرود چو کیڑا نکلے تا دکے، نہ نکلے تا دکے ہم۔ اچھا بالکل پروفیسر صاحب میں آپ کی بات ٹھیک کرتا ہوں، واقعی حقوق بلوچستان، NFC ایوارڈ، جی بی کو صوبہ بنانا، NFC ایوارڈ، ہاں لیکن اسی تے اعلان کرنا سی، بڑھانا تو انہاں نے سی، لیکن سر ایک حالی بات، تک تو نہیں بڑھا۔ ایک بات 18ویں ترمیم سے مجھے کئی تحفظات ہیں۔ آپ نے ایک نواز شریف صاحب کو 30 مرتبہ وزیر اعظم بننا تھا، ہاں جی، آپ کو اپنا ایک سیف ہیون ڈکلیئر کرنا تھا، یعنی ایک جنت سندھ، ایک صوبہ، سارے اختیارات لے کے سے چلے گئے، تیاری تھی کوئی نہیں۔ اب جو حال ہو رہا ہے صوبوں کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے پتا تھا آپ کو 18ویں ترمیم سے تھوڑا سا اعتراض ضرور کیوں؟ ہوگا۔ کیسے پتا تھا؟ ایک چھوٹا سا ایک کپتا سا عمران آپ کے اندر بھی ہے۔ ان باتوں سے ہٹ کے عوام کے حقوق ان کو دے دینا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ اچھا پروفیسر صاحب ایک سوال میرا بھی آپ سے ہے، دل تو نہیں کر رہا لیکن ایک سوال، کبھی آپ سندھ گئے؟ جی میں نہیں یہ انہاں نوں گھر نہیں وڑن دیندے، سندھ کتے جانا ہے؟ جی گیا ہوں۔ اچھا سندھ میں کتنے حقوق عوام کو ملے ہوئے ہیں؟ بٹی صاحب یہ پورے ملک کی بات کیا کریں، ایک صوبے کو فوکس مت کریں۔ اس لیے کر رہا ہوں کہ 13 سال سے مسلسل سندھ پر حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، 4 مرتبہ حکومت کر چکی ہیں مرکز میں، اس کے بعد میرا اتنا تو حق بنتا ہے پروفیسر قریب العزت صاحب، اللہ آپ کو عزت قریب سے گزر گئی، تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں پوچھ سکتا بھئی حکومت دا تے یہ سوال ہے، بچوں بچوں کھائی جو، اتر گلا پائی جو، منہ سے لپیٹ کے ٹائم ٹپائی جو، پوچھے کوئی دوائی دا، پوچھے کوئی مہنگائی دا، نیب نو کہہ کے اندر کروائی جاؤ۔ یار خدا بٹ صاحب۔ سر ویسے سوال میں نے پوچھا تھا کیا؟ کہ بغیر پرفارمنس اور گورننس کے آپ کیسے جیت جاتے ہیں؟ اے عمران خان تو پوچھو۔ اب بھٹی صاحب آپ نہیں بولو گے، اب منہ میں گرم آلو آ گیا ہے نا، اب تو صرف کرو گے بولو گے۔ اچھا سر ایک اور سوال میں نے شروع میں پوچھا، پٹی صاحب بھی نہیں تھکن والے، پوچھ کے چٹن گے۔ پٹی صاحب تے سائیکل تے بیٹھ کے ٹرالے نہ تکا لایا ہوندا۔ سر ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو پوچھ لوں، چال چل لیں سر۔ اچھا سر آپ کو چیس کا شوق ہے یہ بھی پتہ چل گیا، 32 سال سے سیاست کا بھی آپ جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ بھی پوری عوام کو بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے جی۔ یہ جو پولو بھی آپ کھیلتے ہیں وہ بھی گھوڑوں شوڑوں کا، اونٹنیوں بکریوں کا شوق؟ گھوڑوں پہ اور کتوں پہ بیٹھ کے تھوڑی کھیلتے ہیں سر مائنڈ کر گیا۔ اچھا لیکن سر یہ آپ ایک باکسنگ کا بھی آپ کو شوق رہا ہے، یہ کیوں؟ بھٹی صاحب کوئی بھی کھیل ہو، ہمارا اصول ایک ہے، کیا؟ ہم دشمن کو ہراتے نہیں، دشمن کو تھکاتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، دشمن تھک گئے اور جیسے آج کل مولانا صاحب کو تھکا رہے ہیں۔ بھٹی صاحب
मौलाना उंगली कटवा के शहीदों में आना चाहते सर 2.5 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अकेले अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। तो और की करण और है की आज बारवा खिलाड़ी तोलिया फरहान आंदा उन्होंने हुन कप्तान तो नहीं ना बना देगा। मौलाना साहब के लिए मार्च एक रोमांस है और हमारे लिए रुसवाई है। हम तो सर धड़ की बाजी भी बेनियाजी से लगा देते हैं। वाह, न्याजी से नहीं बाजी भी न्याजी से नहीं लगाते, बेनियाजी से। क्या बात है। वाह वाह वाह। अच्छा जरदारी साहब ए ऑपोजिशन पहले भी अदम एतमाद लैके आई सी, बोदे शोदे वाह के ते नवे कपड़े पा के पहले भी आई सी, मत्थे टिक्का ला के। वाह भट्ट जी वाह। मिट्टी च मिल गया रूप जद शरीका ने ले गन्ने चूप, हजे भी आंदी है याद ए अदमे आज किस शायर की ये सर सेनेट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो आपका किरदार सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ मुझे पता है। मिलाद मुझे मुनासिब मौका दिया जाए। मेरे फाजिल दोस्त ने पक्के मुंह से चवल मारी। सर चाल चले। आपको पता है लेटेस्ट चाल क्या चली है? क्या सर? अपना मोहरा मरवा के दूजे दी क्वीन ले गए। सर ये तो आपने ठीक कहा है, बिलावल को वाकई आपने पीछे करके पीडीएम से निकल के और पता नहीं क्या क्या ले गए। जरदारी साहब मोहरों से याद आया, मोहरों की दर्द के लिए केड़ी पंजीरी खानी चाहिए? पंजीरी जो मर्जी है खा लो, सीढ़ियां चढ़ते हुए एहतियात करना। यार भाई ये जरदारी सब वो मोरों की बात नहीं, वो मोरे और हैं, ये मोरे और हैं। कैसे यार? ये वो मोरे हैं जिनको ये बैग पे रखते हैं। तेरा दिमाग तेरे मोरों में है या तेरे मैदे में? मैं कहा जरदारी साहब कल्ले ही खेड़ते रहते हो, कल्ले ही लड़ते रहते सारे ना, तुहानू डर नहीं लगता? आपको जरदारी साहब के मिजाज का पता है? नहीं जी। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, 2 दोस्तों की लड़ाई हो गई, एक दोस्त ने बदतमीजी की, इन्होंने चाकू निकाला और उसके पीछे दौड़े। वो तो बड़ी मुश्किल से बचा। सर वो क्या वाकया है? वो दौड़ रहा था, जो उसके पीछे मैं चाकू लेके दौड़ा था, क्योंकि बिल उसने देना था। मैं कहते हैं बिल तेरा प्यो देगा। आप बड़े जटीले हैं। सही गल है भट्टी साहब, वाकई बड़े बहादुर ने। तुहानू याद है जो सदारत च बैठे सन, ये कहंदे जे मैं इत्थों गया तो मैं एम्बुलेंस ही जावांगा। ये वो दूसरे लोग थे जो कहते थे आसिफ अली जरदारी जब अब ऐवान सदर से निकलेगा तो एम्बुलेंस से निकलेगा। बीमार थे, दुबई भी गए। वैसे दुबई के जितने टूर हैं तो रहने दें सर, वो अच्छा ये दुबई की बात पे आपने मुझे कनखियों से देखा है। दुबई कदू जानते हो? उसकी वजह ये थी कि हमारे पैसों पे आप दुबई खर्चे करते रहे, इसलिए जी मैं हुणे ਤੁਹਾਡਾ वॉलेट काट लवा ना ते विच मरुंडा खान जो के भी पैसे नहीं होते। दो बातें सुने दो बातें मजे की सुने। हाँ जी एक तो देखा है ना, मैं वॉलेट काट लवा, प्रैक्टिस। और दूसरा वाकई कोई पैसे नहीं रह गए सर, हुण जान बख्शी कर। भट्टी साहब नू पैसे रखने की की लोड़ है, ते चपेड़ा मार के रेड़ी लुट लेते हैं। इन्होंने एक मर्तबा आलमे जवानी में खातून दलदल में फंस गई और इन्होंने जान पे खेल कर खातून को निकाला। वो खातून अगर आप देख लेते आपने भी जान पे खेल जाना। देखो जी कुड़ी नू दल दे विचों कढ लिया, जुआनी दी खुराकां खादियां होंदियां। तू ना लोकल हाथी, तू ना दलदल च फसी। क्यों? तेनू को पट्टी कढ़ सकता है। अच्छा। क्योंकि पट्टी ते सुंड तो फड़ के हाथी नलके नाल बन लेंदे। इंज करके ना इंज पट्टी ते हाथी दा कंन ला के विच चौल पवा लेंदे ने। भट्टी ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਧੋਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ। पट्टी नहीं जड़ा अपनी ट्राली चो गन्ना खिंच के ना चूके। ਹਾਂ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि आसिफ अली जरदारी साहब मेरी इज्जत अफजाई पर और इंजॉय करें, यहाँ पर एक ब्रेक, साथ रहिएगा। पट्टी नहीं जड़ा दुश्मन नू उठा के उन्हें गाल ना कढ़े। ਭੱਟੀ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ। ख़वातीन और हज़रात खुश आमदीद। अच्छा ख़वातीन, जरदारी साहब इसको ऐसे गिरा के कहना चल सिलेक्टेड कहीं। एनू जुगता भी लग सकती है। ओए गेम बेस ते पीएम लगन आ लिया। एक बात, एक छोटा सा सवाल आ गया है कि अगर यहाँ इस्लामाबाद में सारा कुछ सिलेक्शन है
तो सिंध में इलेक्शन है सर? मरसू सिंध न डेसू नहीं, कोई लेता भी नहीं है, जो हाल हो गया ना। ले सकता भी नहीं। ख़वातीन व हज़रात, आपको शौकत अज़ीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ साहब का बता चुका हूँ कि जो उनको गैर मुल्की सरबराहों ने तोहफे दिए और वापस आकर वो तोशा खाना में उन्होंने जमा करवाए या जमा नहीं करवाए या दोनों सूरतों में औने पौने दामों पर लेकर चलते बने, वो आप सुन चुके हैं। आज सुनिए सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का। परवेज़ मुशर्रफ साहब ख़वातीन व हज़रात 4.25 करोड़ के तोहफे 55 लाख में लेकर घर चले गए। और ये 4.25 करोड़ भी तोहफों की कीमत खुद ही लगवाई। ये 20 करोड़ भी हो सकते हैं, 15 करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन 4.25 करोड़ के तोहफे 55 लाख में लेकर घर चले गए। कैसे भला? 2002 में अमेरिकी सदर ने उनको लेदर बैग यानी चमड़े का बैग तोहफे में दिया। अब अमेरिकी सदर दे रहा है तो लेदर बैग कोई ये लंडा बाजार का तो होगा नहीं। सही। पता है उस चमड़े के बैग की कीमत कितनी लगवाई? कितनी? 1800 रुपए। और पता लेके कितने गए, कितने दिए होंगे? मैनू लगता जी 10% भी नहीं देते। बदतमीजी नहीं। ख़वातीनो हज़रात, जो चमड़े का बैग 1800 कीमत लगाई, परवेज़ मुशर्रफ साहब वो मुफ्त घर ले गए। टका भी नहीं देता। हाँ, अच्छा आगे सुने। 2003-4 में अमेरिकी सदर ने ज्वेलरी बॉक्स तोहफे में दिया किनू? परवेज़ मुशर्रफ साहब को। अच्छा। और वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उस ज्वेलरी बॉक्स की कीमत लगाई 1500 और पता कितने में ले गए घर? मुफ्त घर ले गए। जनरल मुशर्रफ साहब ने ज्वेलरी पानी होनी है, फिर गाना होना, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खबरे माही किथे रह अच्छा, गया। आपको भट्ट जी पता है मुशर्रफ साहब बड़ा अच्छा गाते भी थे जी, बाजा भी बजाते थे। और 1-2 मरतबा उन्होंने गाया भी। और ये जो नहर वाला पुल है ना, एक हमारे चेयरमैन FBR के होते थे जी। एक महफिल में उन्होंने, उनका वजन माशाल्लाह लुडन से ज्यादा था। हाँ है। और जो उन्होंने ठुमके लगा के गाया कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के, वो वीडियो आज भी YouTube पे। जी भट्ट साहब, मुशर्रफ साहब का गाना मैनू याद है। हाँ। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, नजर सैया लागी, नजर सैया लागी। अच्छा, जेदा जी आपने ऐसे नहीं करना, फिर वो भट्टी साहब यूं करना शुरू कर। ए ओ भट्टी नहीं जेड़े इंज करन, ए तां पैरां च फैर मार के कहंदे आ नच नहीं। आप फिर गोल तकी ते बाहर रख के कहंदे मैं ते थक गया, तू नच नहीं। ए ते पराली नु अग ला के कहंदे हुंदे आ नच नहीं। ये तो पक्खे च कापी मार के कहंदे नच नहीं। ए तां पानी च करंट छड्ड के कहंदे हुंदे आ नच नहीं। ये तो नचण वाली कुड़ी दे प्यो दी बाह वट के कह रहे हुण नच नहीं। ए ते बाजे वालियां नु कंन फड़ा के कहंदे हुंदे नच नहीं। ये तो तबले वाले ते पैसे खो के कह रहे वही सुट के नच नहीं। ए ते पैरां च शीशे वाली बोतल तोड़ के कहंदे हुंदे आ नच नहीं। हाँ जी, भट्टी तो गोली चला के कहते ने, जब तक की नाचती रहेगी इन हराम खोरों की सांस चलती रहेगी। नच नहीं। ख़वातीनो हज़रात, मैं बता रहा था परवेज़ मुशर्रफ साहब का। तुर्कमानिस्तान के सदर ने मुशर्रफ साहब को पॉकेट वॉच, जेब की घड़ी और कारपेट तोहफे में दिया। ओ 250 तो लै गए होने। जिद्दा साहब थोड़ी तवक्को तो भी कम दा 75 रुपए में लेके चले गए। अरे वाह। मैं आगे सुना। 2007 में बेगम परवेज़ मुशर्रफ को सऊदी हुक्मरान ने 37.5 लाख का ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया। अच्छा 37 लाख दा। और मैं फिर बता दूं कि ये जो 37.5 लाख है, ये कीमत भी हमारे बाबुओं ने, जकूटा जिन्हों ने, मतलब ब्यूरोक्रेट्स ने लगाई। 37.5 लाख का ज्वेलरी सेट था, वो मुशर्रफ साहब 5,80,000 में लेकर घर चले गए। अच्छा आगे सुने। सऊदी हुक्मरान ने बेगम मुशर्रफ साहब को 1,52 यानी 52 लाख का ज्वेलरी सेट यानी नेकलेस, ब्रेसलेट तोहफे में दिए। 1,52 करोड़ के। और मुशर्रफ साहब वो सारा कुछ 22 लाख में लेकर घर चले गए। अब इसके बाद मुशर्रफ साहब ने पहले 5-6 साल जो कुछ गैर मुल्की सरबराहों ने दिया वो तोशा खाना में लिखवाते रहते। 5 साल बाद उन्होंने लिखवाना ही छोड़ दिया। अच्छा, पता ही नहीं चला। पहले 5 साल
का रिकॉर्ड रखा, आगे 5 साल फिर आगे 5 साल जो थे उसके बाद मुशर्रफ साहब ने कहा कि ये क्या, ये मैंगो पीपल गरीब लोग मुझसे लिखवाते हैं कि मैं कितना बाहर से लाया, लिखना ही छोड़ दिया। और उसके बाद पता ही नहीं कि वो कितने तोहफे मिले, कितने चले गए। अच्छा, एक मज़े की बात सुने। हाँ जी, अमरीकी वज़ीर दिफा हुआ करते थे रम्सफील्ड। हाँ जी, रम्सफील्ड ने मुशर्रफ साहब को 2 पिस्तौल तोहफे में दिए। बहुत अच्छे। 2 पिस्तौल तोहफे। हूँ अब बात ना करना, भट्टी के पास पिस्तौल आ गया। ਭੱਟੀ ਕੋ 2 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਆਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। अब मैं कहूँगा पिस्तौल पकड़ के नाचनी। अच्छा, तो 2 पिस्तौल तोहफे में दिए। मुशर्रफ साहब ने 1 पिस्तौल अपने पास रखा, दूसरा पिस्तौल पता है किसको दिया? किसको? ये हमारे अमीर मकाम साहब को उन्होंने दिया। अमीर मकाम साहब उन दिनों काफ लीग में थे, मुशर्रफ साहब के करीब थे, मुशर्रफ साहब के भाई बने हुए थे, और इनको मुशर्रफ साहब का पिस्तौल बदल भाई कहा जाता है। वाह, अमीर मुकाम जिन्होंने जरूरत तो ज्यादा लंबा कद सी, फजूल खर्ची की हद तक लंबा कहा। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि मुशर्रफ साहब ने 1 पिस्तौल अमीर मकाम को दिया। उन अमीर मकाम मुशर्रफ साहब के पिस्तौल बदल भाई हुए। लेकिन हमारी सियासत देखिए, सियासत की बेरुखी देखिए, और यही औकात है और यही हैसियत है कि मुशर्रफ साहब जो ही इक़्तिदार से निकले, अमीर मुकाम साहब नवाज शरीफ साहब के भाई बन गए और आजकल मुस्लिम लीग नून में है। भट्टी साहब आपके कहने पे जाएं तो पिंडी भट्टियां क्या जगह है। आहा, उत्ते आसमान, थल्ले जमीन, विच भट्टी। ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਦਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਠੀ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ। ਉਹ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਕੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਦ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਅਬੂ ਹਰਿਆਨ ਅਲ ਬਰੂਨੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਟੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। बट जी अबू रिहान अल बैरूनी पिंडी भट्टियाँ नहीं आया था। अबू रिहान अल बैरूनी नंदला टीला जेलम के करीब एक मकाम है, वहाँ आया था जहाँ उसने अपनी छड़ी गाड़ी थी और ज़मीन के घेर की पैमाइश की थी। सर छड़ी उन्होंने पिंडी भट्टियां गड्ढनी सी। अच्छा। भट्टियां दे डर तो नहीं गड्ढी, वो जेलम लैके भी ये पुट के वेच ना दें। ख़वातीन हज़रात, जनाब सियासी गुरु आसिफ अली ज़रदारी साहब को सी ऑफ करते हुए, मतलब खुदा हाफिज़ कहते हुए ब्रेक लेनी है। अभी बहुत कुछ बाकी है, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। आज एक अरूज ज़वाल की कहानी है, ऐसी कहानी जिसमें इबरत ही इबरत है, ऐसी कहानी जिसके बाद आपको सूरह रहमान की आयत याद आएगी, कुल्लु मन अलैया फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सब चीज़ों ने फ़ना हो जाना है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। एक ऐसा शख्स जो झंग में पैदा हुआ, ज़िम्मेदार घराने से जिसका ताल्लुक़, कमाल की पुरकशिश शख्सियत, एचिसन कॉलेज से तालीम हासिल की, ऑल राउंडर फ़नकार, जेनुइन फ़नकार, डायलॉग और तलफ़्फ़ुज़ का मास्टर। मेरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा ऐसा डायलॉग बोलते हुए किसी और को। बहुत सारे होंगे, हर आपके भी अपने फेवरेट होंगे, आपकी अपनी लिस्ट में आपके अपने फ़नकार होंगे, लेकिन मेरा वो फेवरेट डायलॉग बोलने वाला है। अफ़ज़ाल चिट्टा के नाम से मशहूर, मतलब सैयद अफ़ज़ाल अहमद। अशफाक अहमद साहब के ड्रामे उच्चे बुर्ज लाहौर दे और कारवां सराय, 18 साला नौजवान ने 50 साला जो बूढ़े का किरदार अदा किया। मुन्नू भाई के ड्रामा जज़ीरा, और फिर इसके बाद चल सो चल, उर्दू पंजाबी पश्तो 250 फिल्में की। सैयद अफ़ज़ाल अहमद साहब और कवि खान की जोड़ी बड़ी मशहूर हुई। उसके बाद तो फिल्मों की लाइन लग गई, शरीफ बदमाश, वैशी जट, चन वरियाम, मिलेगा जुल्म दा बदला, इश्क नचावे गली गली, शोले, नौकर वोटी दा। जेदा साहब, आपने नौकर वोटी दा देखी? जी जी, मुनव्वर शरीफ साहब की फिल्म है जी। क्या किरदार था उसमें अफ़ज़ाल अहमद साहब उसमें विलन थे। क्या विलन बने हुए थे। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੀਨ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਮੁਨੱਵਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ फाइट ਕਰਨ ਦੇ। और शोर खुद डाल रहे हैं मुनव्वर शरीफ साहब कि जैसे मुझे मार पड़ रही। अच्छा, आप दोनों ने उनके साथ काम किया है। जब हम मिलने भी गए तो जिस मोहब्बत और जिस जोश और जिस जज्बे से आपसे मिले थे, कोई वाकया उनका? सर जी, उन्होंने नाल मेरी खुश नसीबी में बड़ा काम किया। थिएटर ज़्यादा उन्होंने किया, फिल्म तो मैं नहीं उन्होंने नाल की, लेकिन थिएटर के जोड़े 4, 5, 6 घंटे रोज़ाना उन्होंने नाल गुजरते सन, वो बड़ा मज़ा आता सी। मैं जो नवा आया ना तो मैंने कहते इधर आए चनगोजे,
میرا نام چنگوزہ رکھا ہوا تھا, چنگوزے ادھر آؤ. میں کہا جی یہ سید افضال احمد ہے جو, ایک کیسا بندہ ہے. میں کہا جی اگر ایکٹر دیکھیے تو بہت اچھا ہے, اگر بندے دا حساب لے تو کچھ نہیں. ہاں جی مینو ہس رہے نے, لٹ رہے نے. ਮੈਨੂੰ ਐਬਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਐ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਾਕਾ, ਐ ਕਿਧਰੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੱਭਣ ਦੇ. ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਸਾ ਖੇਡੇ ਦਾ ਮੂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ. तमासील उन्होंने थिएटर हाल बनाया और उस पर सारी जमा पूंजी लगा दी जी. और उसमें जो जो उन्होंने तकलीफ़ें उठाई और जिन जिन लोगों ने उनके साथ चीट किया, अभी उनके जब हम गए थे तो उनके ख़ानदान ने बताया कि बड़ी मुश्किल से उसके कागजात हमें मिले हैं. और जिस तरह हमारे बाबुओं ने, जिस तरह इस सरकारी मशीनरी ने उनके ख़ानदान को रुलाया, भगाया और पीछे, वो भी एक दुख भरी कहानी है. और इसके अलावा अफजाल अहमद साहब का जो फार्म हाउस है, जो घर है, उसकी ज़मीन का भी जो हाल हुआ है, वो भी इस पंजाब हुकूमत को अल्लाह अकल दे दे कि इतना बड़ा फ़नकार है, अगर उसके साथ धोखाबाजी और 2 नंबरी हो सकती है तो किसी के साथ भी हो सकती है. भट्टी साहब, आप तमासील का जिक्र कर रहे थे, उनका जो स्टेज वाला हाल है, पहला हाल लाहौर का जो रिवॉल्विंग स्टेज है, जिसमें आजकल के दौर में बड़ी लोगों ने कोशिश की, वैसा स्टेज नहीं बना सकते. 4 साल उनका स्टेज ड्रामा चला. जी जी, जन्मदिन उनकी मैली चादर. लुडन मियाँ कोई अफजाल अहमद साहब का, उनकी आवाज़ और उनका मुकालमा तो हो नहीं सकता. कोई आप अगर कोई एक चांप या एक चिकन रोस्ट अगर आपको तोहफा दिया जाए, हाँ जी, ऐसे चांपे ला दो, खा लेगा ये. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਨ ਨੂਨ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ. ਓਏ ਪੱਟੀ, मेहरबानी जनाब. तेरे कोल 2 ऑप्शनां ने, या फिर तू अपना सिर दे दे, या फिर पूरे पिंड वालियां दा सिर दे दे. ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਦੇ. अफजाल अहमद साहब आजकल लाहौर में ही हैं, अपने घर पे ही होते हैं. यानी मुर्शद कहने वाले लोग जो उनके आगे पीछे फिरा करते थे, जो उनसे टाइम लेने के लिए तरसा करते थे, जिनको उन्होंने फिल्मों में, टीवी में, रेडियो में इंट्रोड्यूस करवाया, आज उनमें से कोई भी उनके घर नहीं जाता. जब हम गए तो उनकी बहन और उनके बहनोई ने बताया कि जब तक मोहम्मद अली साहब ज़िंदा थे तो वो आया करते थे, वो हफ्ते में 1 मरतबा आके उनके साथ खाना खाया करते थे. और फिर नदीम साहब जब कराची से लाहौर आते हैं तो वो आकर उनसे मिलते हैं और ज़रूर आते हैं, उनके पास ज़रूर आते हैं. अफजाल अहमद साहब पिछले 20 साल से व्हील चेयर पे हैं. व्हील चेयर पर भी एक बात की मुझे खुशी है कि सखावत नाज में हमारे साथ थे, हसन मुराद साहब साथ थे. इनको देखकर जिस खुशी, जिस जोश और जिस जज्बे का उन्होंने इजहार किया, इनके सर को सीने से लगाकर बार बार चूमा, और जो जोश था उनके, और जो फिर बातें बताएं, ये फार्म हाउस ये मेरा देखें, कमरा अपना दिखाया और बाकी चीज़ें, और फिर जिस तरह वो खाने खिला रहे थे कि ये भी खाएं, ये भी खाएं. बात पूरी समझते हैं, बात समझा भी लेते हैं, बोल नहीं पाते. वही मैंने कहा है ना कि मुकालमे का बादशाह, तलफ़ुज़ का बादशाह. जब वो सेट पे बोलता था, मुकालमे बोलता था, तो बड़े बड़े अदाकार, हिदायतकार, फिल्म साज, बड़े बड़े लोग सीखा करते थे. आज वही अफजाल अहमद साहब व्हील चेयर पर पिछले 20 साल से बोल नहीं सकते. और वो फिर मुझे वो आयत याद आ रही है, कुल्लु मन अलैया फ़ान व यब का वजू रब्बी का जुल जलाल वल इकराम. सब चीज़ों ने फ़ना हो जाना है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के. ख़वातीनो हज़रात, यहाँ एक ब्रेक, साथ रहिएगा. ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक. आपके इल्म में होगा कि 2 रोज़ पहले किसानों ने भारत में, दिल्ली में किसानों ने लाल किले पर झंडा लहराया. जब उन्होंने लाल किले पर झंडा लहराया तो हमने डमी म्यूज़ियम से बुलाया जायद हामिद साहब को. सर, आपका जो काम था वो भारतीय किसानों ने कर दिया, कैसा लग रहा है? बात ये नहीं है, बात ये है कि दिल्ली के लाल किले के ऊपर आप हमारी तारीख उठाकर देख लें, कुस्तुनतुनिया से लेकर गरनाता, गरनाता से लेकर उंदरस से लेकर दमिश्क, कुस्तुनतुनिया से लेकर गरनाता से लेकर उंदरस से लेकर दमिश्क तक आप देख लें. मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि ये मामला इससे सुधरना नहीं है, ये भारत ने अपनी जालसाजियों से बाज नहीं आना है, इनको अगर हमने अपनी औकात में लेके आना है तो उसका एक आसान तरीका है. अगर आपने यही कुछ करवाना था तो लखनऊ की किसी रक्कासा को यहाँ पर आप बिठा देते. तिरगड़ता
نہیں نہ کریں، نہ کریں، نہ یہ کریں. ان کا کیلیبر ہے. اچھا یہ بتائیں سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کندھا کیوں لا رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کر رہا, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. نہیں نہیں یہ کیا کندھا کیوں لا رہے ہیں؟ ان کی بکواس بند ہوگی تو میں یار بھائی چپ کریں. یہ سر کیا کر رہے آپ بات کریں, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. ہیں؟ بھائی چپ کر جاؤ بھائی. ایسے نہیں مڑنے والا موٹا بن. او یار بھائی موڈا اتر جائے گا. یہ ہنسنے کا وقت نہیں ہے بٹی صاحب. میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا کروں؟ کسانوں سے جا کر پوچھیں. یہ اپرچونٹی ان کو مل گئی. دہلی کے لال قلعے کے اوپر انہوں نے پرچم لہرا دیا. یہ ہمارا کام تھا. اگر ہم یہ کرتے تو سارا میڈیا ہمیں دیکھتا. اگر میں اس کا ویڈیو بنا لیتا اور وہ یوٹیوب پہ چڑھا دیتا, کتنی ویورز ہو جاتے میرے, کتنا پیسہ مجھے آ جانا تھا. یہ کم وقت آج کل تو ویوز بھی نہیں آتے, سبسکرائبر بھی نہیں بڑھتے. لا حول ولا قوت, یہ خرافات بکواس. اچھا یہ آپ اتنے جنگجوانہ ذہنیت کے کیوں؟ ایک مرتبہ پتہ ہے جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا, ان پلوامہ بالا کوٹ, آپ ایک پہاڑ میں کھڑے ہو گئے, آپ نے ذرا بختر بند پہنی ہوئی, آپ کے پاس بندوق تھی, آپ کے پاس راشن تھا, چنے اور گڑ تھے, آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ چنے اور گڑ اکٹھے کر لیں, فلاں کر لیں, یہ کر لیں, جنگ گھروں میں جا سکتی ہے. یہ کیسی ذہنیت ہے؟ اگر میں جنگجوانہ ذہنیت کی بات نہ کروں تو آپ مجھے بتائیں میں کسی گندی ذہنیت کی بات کروں. میں یہاں پر بیٹھ کر یہ ڈسکس کی بات کریں نا. امن کی بات کیسے کروں؟ مطلب کون سی ذہنیت میں لاؤں؟ میں یہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں کرتا ہوں اچھا لگوں گا کہ دیوداس فلم کے اندر مادھوری ڈکشت نے جو لہنگا پہنا ہوا تھا اس کا 35 لاکھ روپیہ تو وہ قیمت تھی جو ان کے اپنے ہی ساتھیوں نے لگائی تھی, اور وہ پتہ نہیں توشے خانے میں دے کے 15,000 روپے دے کے. ارشاد بھٹی صاحب, میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات کو سنجیدگی سے سنیں گے اور اس نیت سے آپ بیٹھیں گے کہ آپ مجھ سے کچھ سیکھ کر جائیں گے, کچھ فیض حاصل کر کے جائیں گے, جیسے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے فیض حاصل کیا, ہم نے یوسف بن تاشفین سے فیض حاصل کیا, ہم نے طارق بن زیاد سے فیض حاصل کیا. سر خدا کے لیے تہ تیغ جنگیں مار دو, اٹھا دو, گرا دو, جھنڈے لہرا دو, بس کریں سر. خدا کا خوف کریں بھٹی صاحب. آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں کروں گا صلاح الدین ایوبی کی بات کروں گا, میں طارق بن زیاد کی بات کروں گا, جب وہ اسپین میں گیا اس نے اپنی کشتیوں کو کس طریقے سے اگر یہ زندہ ہوتے بزرگوار تو آپ کو یہ بھی منع کر دیتے. 73 سال سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ نے کشمیر کو آزاد کروایا, میری اتنی عمر نہیں ہے. آپ نے بھارت کو نیست و نابود کیا. کیسے کریں گے بھارت کو نیست و نابود؟ بتائیں. تو کیوں بنایا تھا آپ نے یہ ایٹم بم؟ یہ نہر میں ٹھنڈے کر کے کھانے تھے. ایٹم بم کا نہ ذکر کریں خدا کے. تو ایٹم بم کا ذکر نہ کروں تو میں ایٹم نمبر کا ذکر کروں. شیلا کی جوان آجا نچ دن میرے یار. یہ قوم اس طرح کی گفتگو کے اندر خوش رہتی ہے. افسوس کی بات ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روئی تھی, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا. دو چیزیں مکس ہو گئی, آپ نے پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں. ہم اس بات پہ آتے ہیں جو اصل بات ہے. مجھے ایک بات بتائیے, چلیے مجھے ایک بات بتائیے, اگر میں جنگوں کی بات نہ کروں تو میں کیا جنگوں کی بات کروں؟ یہ تو خوش ہوں گے اس بات پر. سر خدا کے لیے یہ جنگوں کا وقت نہیں, یہ معاشی جنگ. اپنے آپ کو معاشی طور پر اتنا بہتر کر لیں, اتنا اچھا کر لیں, اتنا مضبوط کر لیں کہ جنگوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہی شک تھا مجھے آپ سے, یہی امید تھی مجھے آپ سے. ہندوستان کا ہم معاشی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی کیسے کریں گے ہم؟ 700 ان کی ایک فلم جب لگتی ہے بالی ووڈ کی تو 700 ان کے سرکٹ ہے. ہمارا یہاں پر تو کوئی ڈسٹریبیوٹر ہی نہیں ہے, نہ وہ سیٹ اپ ہے, نہ وہ راہی صاحب رہے, نہ وہ رنگیلا صاحب رہے, نہ وہ لوگ رہے. پتہ چلا کہ وہ ان کی فلم 700 سرکٹ میں لگتی ہے. میری بات سنیے ذرا, تحمل سے سنیے. جی میں تحمل سے سن رہا ہوں, تحمل ہی ہے. اکیلا رجنی کانت ہی مان نہیں, اکیلا رجنی کانت. یہ جو وہ کرتا ہے لونگی ڈاس خرافات, ہندوستان کو ہم طے کر دیں گے. ہم عبداللہ بھٹی کدھر گیا؟ عبداللہ بھٹی دیکھیں میری بات کو سنیں, میرے ساتھ آرگومنٹ کریں پلیز, میرے ساتھ آرگومنٹ کریں. مجھے ایک آرگومنٹ کر لیں, جس چیز کا مقابلہ نہیں کرتے اس کو تہ کر دیں گے. میری بات سنیے, کوئی نہیں بولے گا, آپ کی گارنٹی ہے؟ جی نہیں. میری باتیں سن کر دیکھو, ڈرنا نہیں, انہیں جھوٹ مان کر کے پھنسنا نہیں. میں سب سے کہتا ہوں, آپ کی قسم, میں نے پیا نہیں وسکی بیئر. مادھوری ڈکشت ملی رستے میں, کھائے چنے ہم نے سستے میں. اس نے کہا تیرے سنگ شادی رچاؤں, گھر تیرے آ کے میں پراٹھے پکاؤں. مادھوری کو بولا میرے گھر نہ آنا, سری دیوی کو بولا نہ بابا نہ, چاہے دہیج میں دے کوئی سونے کی کار, چاہے اللہ کے لیے دے مجھے ہیرے کی, پر شادی کے لیے میں تو کچا ہوں. جب کھیلے کبڈی میں نے فٹبال کھیلا ہے, کو دکیلا ہے, کر دینا ہندوستان کو. سر یہ اگر یہ طے یہی تیل ہے. خواتین حضرات, قسطنطنیہ سے اندلس, اندلس سے غرناطہ, غرناطہ سے دمشق تک, دمشق سے پنڈی پٹیاں تک. آج کے لیے اتنا ہی, کل ملتے ہیں. اللہ حافظ. یہ خرافات ہے, میری بات کہاں ہے؟